फतेह। विघ्न विनाशन सोए। प्रेम ठान जो पठे विचार है और कमाव है होए कार है नगर तीन पर जो बासी उनकर सगरे दासी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार ते सत्कार वाली सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी वडभागे हो। दीन दुनिया के मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी विच बैठ के जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दे जीवन दे अलौकिक इतिहास नूं बड़े प्यार शरधा भावना नाल सुन रहे हो। कल दे प्रसंग विच आप जी ने बड़े प्यार नाल सुनिया कि गुरु अमरदास जी महाराज तीर्थां वल नूं गए। क्यों गए इहदे बारे गुरबाणी च गुरु रामदास जी कहंदे आ, तीर्थ उद्दम सतगुर कीआ सब लोक उदरन अर्था। लोकां दे उधार लई, मनुखता दे भले लई भुल्ले भटके लोकां नूं सच दे राह ते लाउणा। गोइंदवाल साहिब तो पिंडां विच दी शहरां नगरां विच दी जांदे होए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र बहुत वड्डा हिंदू मत का इतिहासक तीर्थ है। इत्थे कई सारे स्थान है जिन्हां विचों ज्योतिसर नां दा जो स्थान है बहुत मशहूर है, जिथे श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जन नूं गीता का उपदेश दिता। इसलिए हिंदू मत विच इस स्थान की बहुत वड्डी महानता है। गुरु अमरदास जी महाराज नाल सिखां दे कई थावां विधि लंघदे होए जदों उत्थे पहुंचे, उत्थे दे पांडियां ने सन्यासियां ने बैरागियां ने इकट्ठे होकर गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। एक सवाल गुरु अमरदास महाराज ते कीता जिथों उन्हां दी गुरु घर दे प्रति विरोधता साबित हुंदी है। उन्होंने सवाल किया, कहंदे जी जदों पहलां ही वेद शास्त्र मौजूद ने ते फिर गुरु नानक साहब महाराज नूं बाणी उचारण करन दी की लोड़ पै गई। सवाल बड़ा वड्डा सी, सानूं इस गल दा उत्तर दिओ। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज खुद परमेश्वर आप नारायण कला धार जग मैं परवरिओ। उन्होंने पावन बाणी का शब्द उचारण किया जो कौड़ी राग विच है, जैसी धरती उपर मेघुला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा बरसत फिराही। बाबा तू ऐसे भरम चुकाही जो किश करत है सोई कोई है रे तैसे कर्म कमाही तैसे जाए समाही। जिहदे भाव गुरु अमरदास जी ने वार्तक रूप विच आखे, कहण लगे देखो पंडितो, हिंदू मत विच भी वेद ने, वेदां तो बाद 6 शास्त्र ने। तुसी किसी ने प्रश्न नहीं किया जब वेद हाजिर ने ते शास्त्र ऋषियां ने क्यों उचारण किए जा बनाए।
ਫਿਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ 18 ਉੱਤੋਂ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਸੀ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 4 ਵੇਦ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੋਕ ਦੋ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਅਗਰ ਲੌਜਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 3 ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? 4, 5, 7, 10%। ਬਾਕੀ ਦੇ 70, 80, 90% ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਆ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਈ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਧੰਨਾ ਜੱਟ, ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਐਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਛਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਢਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੇਦ ਮੰਤਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ
ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੰਠ ਕਰੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਨ ਪਾਣਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰਕੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਦਾ ਵੇਦਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੇਦ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵੇਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ, ਪੂਰੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਵੇਦਾਂਤੀ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਪਰੋਕਸ਼ ਅਨੁਭੂਤੀ, ਅਥ ਪੰਚੀਕਰਣਾ, ਤਤਮ ਬੋਧਾ, ਆਤਮ ਬੋਧਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵੀਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜੀਵੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ। ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭੰਬਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਕਲਮੈ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸਾਏ ਮਾਨਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਛਿੰਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸਨੇ ਹਾਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਇਹ ਜਪਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਵਿਖਿਆਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਧੰਨਾ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਹੈ, ਸਧਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜਿਉ ਤੇ ਸਭੇ ਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸਿੰਚਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਡੇਗਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ ਤਮ ਸਤ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਤੇ ਹੱਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਰਟਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਲਮ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀ ਕਲਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰਗਮ ਹਰਦਮ ਨਹਿ ਜਮ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਰਮ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਨ ਰਾਮ ਗੁਰਗਮ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਗਮ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਦਮ ਨਹਿ ਜਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਹਿ ਜਮ, ਜਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਲਿਖ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਪੜ ਹੈ यहाँ ਢੋਰ ਮਤ ਰਾਸ਼ੀ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਓ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਬਸ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਧਾ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਕਈ ਸੱਚਿਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਕਾਂਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਮਨੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜਗਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮੀਟਰ 3 ਮੀਟਰ 5 ਮੀਟਰ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ 7 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹੀ ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਾਂਡੇ, ਪ੍ਰੋਹਤ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹਤਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨਰਥਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਕਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੀਰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਬੁੱਝੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ ਵੀ ਖੌਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਦੁਰਮਤ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੀਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 48 ਕੋਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਤਪੱਸਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਤੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਮਤ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਫਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਝੰਜਟ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। 48 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਧੂ ਕੈਟਵ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਕ ਮਤ ਖਿਆਲ ਐਸੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਝ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਢੇ ਗਏ ਰਾਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਮਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਿਆ ਕਿਉ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
हित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने होई। किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखा एक ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਲਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਾਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਸੂਲੀਏ ਸਨ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਜਗਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਉੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ GST ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਰੜੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਢਿੱਡ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੋਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਸੂਲੀਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਛਕਾਏ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਵੱਲ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਤਖਤ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 47 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਲੀ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਸੂਲੀਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਗਾਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਆਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਜਜੀਆ ਲਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 500 ਰੁਪਇਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਪਏ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ, 90 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ 90 ਰੁਪਏ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 10% ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਤੋਂ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਮੂਹੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਰਿੱਝਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੱਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪਕੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੈਰੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਕੈਰੋਆਂ ਦੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਹਾਰੇਗੀ? ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਜਗਾਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਤੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਣ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਝ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਹਮ ਕਿਸ ਤੇ ਹਮ ਛੂਛੇਗਾ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਟੈਕਸ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।